Good afternoon to everyone. Students, in the last lecture already we have started the discussion regarding the Paget's rule and its applications for the polarizing power and the polarizability. And in that particular part, already we have discussed about whatever the general information of the Paget's rule, why there were need to invent the Paget's rule, and how the Paget's rule just given the reason, or how the Paget's rule has given the justifications for presence of some covalent character in the ionic compounds. So that part already we have discussed in the introductory portion of the Paget's rule. Then we have just seen what is the statement of the Paget's rule. So in the statement of the Paget's rule, we have seen the concept of the polarization or the distortion. So basically, the statement is just like when two oppositely charged ions are brought together at the equilibrium distance, then cation attracts the electron cloud of the anion and repels its positively charged nucleus. And because of this, there is a distortion of the anion, or there is a change in the shape of the electron cloud of the anion. And how the change in the shape of the electron cloud of the anion will get happen, so that we have seen with the help of these 3-4 diagrams. So these diagrams indicates that there is a polarization of anion, or there is a distortion of the anion. So means the electron cloud of the anion, it gets distorted, their shape will get changed. Okay, so this is about the statement of the Paget's rule. Then I think that we were discussing regarding some terms which are used in the discussion of the Paget's rule. तर actually Paget's rule discuss करायला काही term लागतात. So we should know the meaning of this term. And I think that we have already initiated the discussion regarding these terms which are required to discuss the Paget's rule. तर actually Paget's rule आपल्याला अजून बघायचं आहे. आपण इंट्रोडक्टरी पोर्शन बघितला, Paget's रूलचं ऍक्च्युअल स्टेटमेंट काय ते बघितलं. त्याच्यानंतर आपण लास्ट लेक्चरला काय सुरू केलं होतं, सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द सम टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द Paget's रूल. तर Paget's रूल डिस्कस करण्यासाठी काही टर्मची आवश्यकता होती, तर त्या टर्म आपण डिस्कस करत होतो. ठीक आहे. So I think that first term already we have discussed in the last lecture. What is the first term? What is the polarizing power of the cation? आता बघा याच्यामध्ये काय किती टर्म आहेत मी सांगितलं की पहिली टर्म इज द पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन, सेकंड टर्म इज द polarizability of the anion, then third term is the polarizing power of anion, and the fourth term is the polarizability of the cation. म्हणजे कॅटायन आणि anion प्रत्येकी दोन टर्म आहेत. कॅटायनची पोलरायझिंग पॉवर, कॅटायनची पोलरायझॅबिलिटी, प्लस anion polarizing power and anion polarizability. So these four terms we have to discuss first. Then we will discuss what is the meaning of polarization or distortion. That is already we have discussed in the statement of the Paget's rule. Actually it is the statement of Paget's rule. हे सगळं Paget's rule statement आहे. But we will just revise that statement and then we will go to the further discussion. ठीक है. So we'll start the discussion about some terms which are required to discuss the Paget's rule. Okay. Very first term is the polarizing power of the cation. Polarizing power of the cation. तर सिंपल डेफिनेशन आहे की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन म्हणजे काय हो, इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन टू पोलराइज द anion. इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन टू पोलराइज द anion. पोलराइज करणं म्हणजे काय, anion इलेक्ट्रॉन क्लाउड असा ओढून घेणं, ही असलेली कॅटायनची पॉवर, त्याला आपण काय म्हणतो की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन. ठीक आहे. सिमिलरली देयर इज अ टर्म पोलरायझिंग पॉवर ऑफ anion ऑल्सो. तर इथं काय म्हणावं लागेल, इट इज द पॉवर ऑफ anion टू पोलराइज द कॅटायन. इट इज द पॉवर ऑफ anion टू पोलराइज द कॅटायन. ही निग्लिजिबल अमाउंट मध्ये होतं बघा, बट देर इज अ पोलरायझेशन ऑफ द
कॅटायन असतो. कॅटायनचं पण पोलरायझेशन होतं पण अगदी कमी मध्ये होतं. ऍनायनचं पोलरायझेशन हे जास्त क्वांटिटीमध्ये होतं. म्हणजे आपण असं म्हणूया की 99% पोलरायझेशन हे ऍनायनचं होतं. अराउंड 1% पोलरायझेशन हे कॅटायनचं होतं. म्हणजेच त्याच्यामुळे डेफिनेशन महत्वाची कुठले, पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन ही डेफिनेशन महत्वाची आहे रादर दॅन पोलरायझिंग पॉवर ऑफ द ऍनायन. ठीक आहे, परत एकदा मी डेफिनेशन सांगतो काय की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन मीन्स इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन टू पोलराइज द anion. Okay, so then the next term is the tendency of an next term is the polarizability of the anion. पुढची टर्म काय, पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. याच्यात पण मी दोन टर्म सांगितलेत, एक म्हणजे पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion, सेकंड टर्म इज द पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. ठीक आहे, आता पहिली टर्म आपण इथे डिस्कस करूया की पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. तर पोलरायझॅबिलिटी काय बघा, इट इज अ टेंडन्सी, इट इज द टेंडन्सी ऑफ an anion to get polarized by cation, to get polarized by cation. काय म्हटले, it is the tendency of an anion to get polarized by cation. म्हणजे कॅटायन कडून पोलराइज होऊन घेण्याची आयनायनची स्वतःची क्षमता, कॅटायन कडून पोलराइज होऊन घेण्याची आयनायनची स्वतःची क्षमता, त्याला आपण काय म्हणतो की पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion, पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. ठीक आहे, आता सिमिलरली देयर इज वन मोर टर्म दॅट इज द पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. देयर इज वन मोर टर्म दॅट इज पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. मी ते इथं लिहिलेलं नाही स्क्रीनवरती, फक्त ती टर्म याच्या उलटी आहे. म्हणजे इथं ज्या ठिकाणी anion आहे तिथं कॅटायन टाकायचं, ज्या ठिकाणी कॅटायन आहे तिथे anion टाकायचं. या टर्म मध्ये, या टर्म मध्ये कॅटायनच्या ठिकाणी जर तुम्ही anion टाकला आणि anion ठिकाणी जर कॅटायन टाकला तर तुम्हाला ती टर्म जी आहे ती बरोबर त्याचा अर्थ लागेल. आता बघा कसं टाकायचं मी सांगतो. बघा आता काय बघतोय आपण, पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. सो फर्स्ट आय विल रिप्लेस द टर्म anion. इथली जी कॅटायनची टर्म आहे मी इथं काय केलं, सॉरी anion जी टर्म आहे हा ही टर्म मी रिप्लेस केली आणि इथं काय टाकलं, कॅटायन टाकलं. ठीक आहे, सो नाव काय आता बघा डेफिनेशन कशी होईल बघा, पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन आपल्याला डिस्कस करायचं. कशी डेफिनेशन होईल, द टेंडन्सी ऑफ अन anion म्हटलेलं इथं anion ऐवजी काय म्हणायचं, द टेंडन्सी ऑफ अ कॅटायन, द टेंडन्सी ऑफ कॅटायन and पण निघाल, the tendency of cation to get polarized by anion. इथं काय होईल मात्र anion, the tendency of cation to get polarized by anion is called as polarizability of the cation. म्हणजे कॅटायनचं पोलराइज करून घेण्याची स्वतःची असणारी टेंडन्सी, त्याला आपण काय म्हणतोय की पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. ह्या टर्म झाल्या, तुम्हाला 4 टर्म कळाल्या. The next is the polarization or distortion. Polarization or distortion, it is the phenomenon in which regular shape of the anion gets distorted by cation. आता पोलरायझेशन मध्ये पण दोन प्रकार आहेत बघा, पोलरायझेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ anion and second one is the polarization or distortion of cation. मी पहिलं सांगितलं की polarization of cation is negligible, it is only 1%. but polarization of anion is considerable, it is 99%. म्हणून आपण जास्त करून anion पोलरायझेशन डिस्कस करतोय, कारण का तर anion वरतीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड असतो, तो anion ची साईज मोठी असते आणि त्याच्यावर इलेक्ट्रॉन क्लाउड असतो आणि त्यामुळे तो ओढून घेता येतो. कॅटायन कडे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नसतोच, त्यामुळे कॅटायनचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घ्यायचा प्रश्नच येत नाही, किंवा असला तर अगदी छोटा असतो त्यामुळे तो लवकर ओढून घेता येत नाही. ठीक आहे, म्हणजेच ही टर्म जास्त करून anion बाबतीमध्ये वापरतात. तर काय की पोलरायझेशन और डिस्टॉर्शन म्हणजे काय, it is the phenomenon in which regular shape of the anion gets distorted. Regular shape of the anion gets distorted by the cation. कोण डिस्टॉर्ट करतो, cation. कधी डिस्टॉर्ट करतो, when the cation and anion comes at the equilibrium distance. म्हणजे कॅटायन आणि anion एकमेकांच्या जवळ आल्यानंतर कॅटायन काय करतो, anion वरचा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो असा ओढून घेतो, anion वरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घेतो आणि ते जे ओढून घेण्याचे जे प्रकार आहे त्याला आपण काय म्हणतो की डिस्टॉर्ट. म्हणजे ज्यावेळेस तो anion वरचा क्लाउड ओढून घेतो त्यावेळेस anion शेप जो आहे तो बिघडतो, शेप डिस्टर्ब होतो. म्हणजे सुरुवातीला राऊंड शेप anion असतो, कॅटायन पण राऊंड शेप असतो. बट व्हॉट हॅपन्स, दिस कॅटायन ड्रॅग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द anion and so the shape of the anion will become like this. जे इनिशियल शेप असा होता, हे दोन्ही अशी होते बरोबर, पण कॅटायनने काय केलं, anion जवळ गेला इक्विलिब्रियम डिस्टन्सला आणि तिथे जाऊन त्याने काय केलं, anion वरचा क्लाउड जो आहे तो ओढून घेतला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आणि मग anion शेप असा झाला. सो इट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन ऑफ द anion. इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द anion. ठीक आहे, तर हे झालं anion डिस्टॉर्शन.
सी आता हे जे anion डिस्टॉर्शन आहे हे कशामुळे होतं ऍक्च्युअली इट इज ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन. म्हणजेच काय की ह्याच्यावर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्वतःकडे ओढून घेतला म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज एका बाजूला झाला आणि निगेटिव्ह चार्ज एका बाजूला झाला. त्यामुळे ऍक्च्युअली हे काय की इथं कम्प्लीट किंवा पार्शियल चार्ज सेपरेशन जे आहे तर ते बेसिकली होत असतं. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली इथे मी सांगितलं ही टर्म जी आहे डिस्टॉर्शन किंवा पोलरायझेशन ही मी anion ची सांगितली. बट देर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ कॅटायन ऑल्सो. मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलं बट इट इज इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल एक्सटेंट, निग्लिजिबल एक्सटेंट आहे. आपण त्याला 1% मध्ये कन्सिडर केलेले आहे. म्हणजेच काय की आता हे कसं आहे की पोलरायझेशन ऑफ कॅटायन कसं आहे की कॅटायनवरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड anion न वळून घेणं. इट इज व्हेरी निग्लिजिबल. सी इट इज व्हेरी निग्लिजिबल बट देर आर सम चान्सेस टू पोलराइज द कॅटायन. कॅटायन पोलराइज व्हायचे काय चान्सेस असतात? कॅटायनचं पोलरायझेशन व्हायचे चान्सेस असतात. म्हणजे कॅटायनचा शेप थोडा बदलतो, ते जे चान्सेस असतात तर त्याला आपण काय म्हणतो की पोलरायझेशन ऑफ द कॅटायन. ओके, सो दीज आर द सम टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द फॅजन्स रूल. नाउ वी विल ऍक्च्युअली मूव्ह टू द व्हॉट इज एक्झॅक्टली फॅजन्स रूल. एक्झॅक्टली फॅजन्स रूल काय तिकडे आपण थोडंसं जाऊया. त्याच्या अगोदर आणखीन एक कन्सेप्ट आहे ते म्हणजे काय की इफेक्ट ऑफ पोलरायझेशन. आता आपण हे सगळं डिस्कस केलं की पोलरायझेशन होतं, पोलरायझेशन बट व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स when polarization occurs in between the cation and anion, or when polarization occurs to the cation or anion. कॅटायन किंवा anion ला पोलरायझेशन झालं. आता पोलरायझेशन झाल्यामुळे ऍक्च्युअल होतं काय? सो व्हॉट हॅपन्स, सो दॅट विल डिस्कस हिअर. तर ऍक्च्युअली काय होतं तो जो पार्ट आहे तो आपण इथे डिस्कस करणार. म्हणजे तो कुठं असेल? इफेक्ट ऑफ दी पोलरायझेशन, कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ दी पोलरायझेशन. आता काय इफेक्ट होतो नक्की ते आपल्याला थोडंसं डिस्कस करायचं. सो हाऊ द पोलरायझेशन विल अफेक्ट ऑन द मॉलिक्युल. तर त्या मॉलिक्युलवरती ऍक्च्युअल काय इफेक्ट होतो ते बघूया आपण. ठीक आहे, तर पहिला इफेक्ट काय बघा. ड्यू टू पोलरायझेशन there is increase in electron density, between two ions. काय होतं? इलेक्ट्रॉन दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते. म्हणजे बघा हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहे, हा निगेटिव्हली चार्ज आयन आहे. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअल मध्ये सुरुवातीला कसं होतं बघा, बिफोर पोलरायझेशन इकडची साईड ही निगेटिव्ह साईड होती आणि इकडची साईड ही पॉझिटिव्ह साईड होती. म्हणजे इथं दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी फार नव्हती, बरोबर. पण ऍक्च्युअल नंतर काय झालं बघा, ड्यू टू पोलरायझेशन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज इन्क्रीज्ड इन बिटवीन दिस टू आयन. या दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय झाली? वाढली. आता आपल्याला माहिती की दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कुठल्या प्रकारच्या कंपाऊंड मध्ये असते? कोव्हॅलंट प्रकारचा जो कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये असते जनरली. दोन आयनच्या मध्ये जी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती कुठल्या प्रकारच्या कंपाऊंड मध्ये असते? तर जनरली कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये असते. कारण का? तर कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये इलेक्ट्रॉन दोन ऍटम कडून शेअर होतात. म्हणजे हा एक ऍटम आणि हा दुसरा ऍटम. सो दिस टू ऍटम शेअर देअर इलेक्ट्रॉन्स अँड देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज कोव्हॅलंट बॉन्ड. पण आयनिक कंपाऊंड मध्ये असं होत नाही. आयनिक कंपाऊंड कसं असतो? एक पॉझिटिव्ह एंड असतो आणि एक निगेटिव्ह एंड असतो आणि मग ते दोन आयन एकमेकाच्या जवळ येतात. म्हणजे ते काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस असतात, बरोबर. पण ऍक्च्युअली पोलरायझेशन झाल्यामुळे काय होतं बघा, आयनिक कंपाऊंड मध्ये ड्यू टू पोलरायझेशन काय होतं? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जस्ट इन्क्रीज इन बिटवीन द टू आयन. दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते. मी इथे येलो कलर दाखवले बघा. दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते and therefore these ionic compounds acquire some covalent character, or it just behave like a covalent character. These ionic compounds behave like a covalent character because electron density is increased in between these two ions. तर त्या दोन आयनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे काय होतं? These particular compound behaves like a covalent. म्हणजे बिहेव करते ऍक्च्युअली, बट कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन्क्रीजेस इन दिस पर्टिक्युलर आयनिक कंपाऊंड. ऍक्च्युअल असताना तो आयनिक कंपाऊंडच आहे, but due to the increase in electron density in between two ions, this compound just shows the property just like a covalent compound. म्हणजे some covalent character enters into the ionic compound. म्हणजे हा पहिला इफेक्ट होतो पोलरायझेशनचा. काय होतं? ड्यू टू पोलरायझेशन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीजेस between the two ions and therefore this particular compound acquires covalent character. This compound is ionic compound, no doubt, but this compound shows some properties like a covalent compound. तर तो कंपाऊंड काही प्रॉपर्टी कोव्हॅलंट कंपाऊंड सारख्या दाखवतो. Then because of the polarization of the ionic compound, melting point and the boiling point of the ionic compounds are lowers than expected. It lowers than expected. म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट आयनिक कंपाऊंडचे किती यायला पाहिजे एक्सपेक्टेड आपल्याला माहित असतं, म्हणजे अंदाज आपण काढतो. तर त्याच्यापेक्षा कमी येतात. का? तर ड्यू टू द कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयनिक कंपाऊंड. आयनिक कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर आल्यामुळे काय होतं?
काही प्रॉपर्टी या कोव्हॅलंट कंपाऊंड सारख्या यायला लागतात किंवा कोव्हॅलंट कंपाऊंडच्या बाजूलाच होतात. म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट कोव्हॅलंट कंपाऊंडचे आयोनिक कंपाऊंड पेक्षा कमी आहे. सो दॅट दिस आयोनिक कंपाऊंड ऑल्सो शोज लेस मेल्टिंग पॉईंट, लेस बॉइलिंग पॉईंट दॅन एक्सपेक्टेड. हे पहिली गोष्ट. ठीक आहे. आता आणखीन एक प्रकार काय की ऍज द डिग्री ऑफ पोलरायझेशन इन्क्रीजेस कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयोनिक कंपाऊंड ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे जेवढं जास्त पोलरायझेशन तेवढं जास्त काय असणार आहे, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर त्या आयोनिक कंपाऊंड मध्ये असणार आहे. लक्षात आलं? जेवढं जास्त पोलरायझेशन तेवढं आयोनिक कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर हे जास्त असणार आहे. म्हणजे हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि आणखीन एक गोष्ट काय की पोलरायझिंग पॉवर म्हणजे पोलरायझेशन ही जास्त कशावरती डिपेंड आहे बघा. पोलरायझेशन हे जास्त कशावरती डिपेंड आहे, तर हे आयनाइनचं पोलरायझेशन आहे. ऍक्च्युअली आयनाइनचं पोलरायझेशन जास्त कशावरती डिपेंड आहे, इट इज डिपेंड ऑन द पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन. म्हणजे कॅटायन किती ताकदीनं पोलराइज करतोय, आयनाइनचा शेप बिघडवतो, ते एक महत्वाचं. आणि पोलरायझेबिलिटी ऑफ द आयनाइन, आयनाइन किती फ्लेक्झिबल आहे पोलराइज व्हायला. तर हे ज्या दोन गोष्टी ना, दिस टू थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज फार ऍज कन्सर्निंग द पोलरायझेशन ऑफ द आयनाइन. आयनाइनचं पोलरायझेशन व्हायचं असेल तर आयनाइन हा मोठा असायला पाहिजे, त्याच्यावर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरपूर असायला पाहिजे, आणि प्लस कॅटायन वरती चार्ज जास्त असायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह चार्ज, की जेणेकरून तो सगळं काय करेल की स्वतःकडे ओढून घेईल. सो दॅट पार्ट विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट पॉईंट. याचा पुढचा जो पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ते सगळं जे आहे ते डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं. ठीक आहे. ह्याच्यात महत्वाचे इफेक्ट मी काय सांगितलं, इफेक्ट काय होतो, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दोन ॲटमच्या मध्ये वाढते किंवा दोन आयनच्या मध्ये वाढते, आणि त्यामुळं तो कंपाऊंड आयोनिक असून सुद्धा कोव्हॅलंट सारखं थोडं बिहेव करतो. आणि त्याच्यामुळे त्याचे मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी येतात. म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट आयोनिक कंपाऊंडचे जास्त असतात, पण त्याच्यामध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर एंटर झाल्यामुळे थोडं प्रॉपर मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट जे आहेत ते जराशी कमी दाखवतात. ठीक आहे. विल गो टू द नेक्स्ट. So actually now we will start the discussion regarding the Fajens rule. आता इथून ऍक्च्युअली आपल्याला फॅजन्स रूल सुरू करायचे. म्हणजे आतापर्यंत आपण काय सांगत होतो, तुम्ही मग एवढ्या वेळ तुम्ही काय सांगितलं आम्हाला, 2-3 लेक्चर आपले याच्यामध्ये गेले. आता इथं ऍक्च्युअली फॅजन्स रूल असं नाव दिलेलं आहे, बरोबर आहे का नाही? आतापर्यंत आपण काय सांगितलं, बॅकग्राऊंड सांगितलं, फॅजन्स रूल ऍक्च्युअली का डिझाईन झाला, किंवा त्या फॅजन्स जे आहे काश्मीर फॅजन त्याने ऍक्च्युअली हे का सजेस्ट केले रूल्स वगैरे, त्याला काय वाटतं त्याचं बॅकग्राऊंड सांगितलं आपण. त्याला काय वाटलं होतं की आयोनिक कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर का असतं, किंवा काही आयोनिक कंपाऊंड ह्या प्रॉपर्टीज कोव्हॅलंट कंपाऊंड सारखं का दाखवतो, हा त्याच्या पुढे पडलेला क्वेश्चन होता. बिग क्वेश्चन काय होता, वाय सम आयोनिक कंपाऊंड्स shows the properties like a covalent compound. Why some ionic compound shows the properties like a covalent compound, हा त्याच्या पुढे पडलेला क्वेश्चन मार्क होता. आणि मग या प्रश्नाचं उत्तर शोधता शोधता तो हे सगळं डिस्कशन करत आला. मग त्याने पोलरायझिंग पॉवर, पोलरायझॅबिलिटी हे कन्सेप्ट जन्माला घातली, पोलरायझेशन, डिस्टॉर्शन हे सगळे कन्सेप्ट त्याने जन्माला घातले ऍक्च्युअली. ठीक आहे. आणि मग त्याचं जे सगळं बॅकग्राऊंड आहे ना, मग ते थोडक्यात आपण त्याची ओळख करून दिली. आता ऍक्च्युअली आपण फॅजन्स रूल कडे जातोय. ओके. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दॅट इज फॅजन्स रूल. ऍक्च्युअली देर आर 3 फॅजन्स रूल सजेस्टेड बाय द काश्मीर फॅजन. तर 3 फॅजन्स रूल त्यानं सजेस्ट केले. ह्या सगळ्या डिस्कशन वरून मग त्यानं कन्क्लुजन मांडलं, आणि त्याचे जे कन्क्लुजन आहे ते कन्क्लुजन म्हणजे काय, 3 फॅजन्स रूल. 3 फॅजन्स रूल, इट इज द कन्क्लुजन ऑफ दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. तर या कन्सेप्टचं ते कन्क्लुजन असणार आहे. तर फॅजनचं पूर्ण नाव काश्मीर फॅजन असं आहे, आणि फॅजनने 1924 मध्ये हे 3 रूल सजेस्ट केले. हे 3 रूल कशाच्या रिगार्डिंग होते, रिगार्डिंग द पोलरायझेशन. आणि मग याच्यावरून त्यानं मग काय थोडं की स्टॅटिस्टिकल डेटा मांडला की कुणाचं कशावरती डिपेंड आहे ऍक्च्युअली कोव्हॅलंट कॅरेक्टर एखाद्या कंपाऊंड मध्ये असणं. ठीक आहे. मग त्यानं 3 रूल मांडले. त्याच्यातला पहिला रूल, दुसरा रूल आपण आज डिस्कस करूया, टाइम मिळेल तेवढा. कारण बहुतेक काय झालं की झूमनं त्यांची पॉलिसी बदललेली. इन्स्टेड ऑफ द 45 मिनिट्स वी गेट ओनली 30 मिनिट्स. विदिन 30 मिनिट लेक्चर एंड्स ऑटोमॅटिकली. कारण मी काल 2-3 दिवस झालं बघतोय की 30 मिनिटांमध्येच ऍक्च्युअली आपलं लेक्चर एंड होते, रादर दॅन 45 मिनिट्स. तर बहुतेक मला वाटतं झूमनं पॉलिसी बदलली असावी. 30 मिनिटांमध्ये आपलं लेक्चर जे आहे ते ऑटोमॅटिक एंड होते. बघूया आपण जेवढं जातं तिथपर्यंत आपण डिस्कस करूया. सो फर्स्ट फॅजन रूल, इट इज अ रिअली व्हेरी इंटरेस्टिंग वन. बघा समजून घ्या थोडंसं, कारण समजलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला खूप सोप्या आहेत. जर पाठांतर करायला लागलं तर यू विल गेट कन्फ्युज्ड. यू विल गेट कन्फ्युज. सो दॅट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली फॅजन हॅज सजेस्टेड. हे ऍक्च्युअल काय सांगितलंय
आणि त्याचा खरंच रिअल मध्ये जर आपण ते कंपाऊंड ऑब्झर्वेशन केले तर त्याचे रूल्स खरं लागू होतात का, वेदर दीज रूल्स आर परफेक्टली अप्लाइड टू द कंपाऊंड्स ऑर नॉट. सो दॅट ऑल्सो वी शुड हॅव टू काय म्हणतो आपण त्याला थोडंसं आपण ते व्हेरीफाय करायला पाहिजे. दॅट वी शुड हॅव टू व्हेरीफाय. ठीक आहे. सो फर्स्ट रूल डिस्कस हिअर. तर पहिला रूल काय बघा, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड. काय म्हणते बघा, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड इन्क्रीजेस. कधी वाढतं बघा, आयोनिक कंपाऊंड मध्ये असणार कोव्हॅलंट कधी वाढतं, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कधी वाढतं बघा, 10-30 मिनिटांमध्ये संपणारा लेक्चर. बिकॉज आय हॅव जस्ट ओनली 10 मिनिट्स रिमेन. एक किंवा दोन रूल आपले डिस्कस होतील, ते करूया आणि मग पुढच्या लेक्चरला बघूया. या आठवड्यामध्ये आपण हा टॉपिक संपवायचा आहे. इन द नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दॅट इज कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. ठीक आहे. तर पहिला रूल काय बघा, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड इन्क्रीजेस विथ डिक्रीजिंग साइज ऑफ द कॅटायन, विथ डिक्रीजिंग साइज ऑफ द कॅटायन अँड इन्क्रीजिंग द चार्ज ऑन द कॅटायन, अँड इन्क्रीजिंग द चार्ज ऑन द कॅटायन. म्हणजे सगळ्यात पहिली गोष्ट काय की इन द फर्स्ट रूल Hagen has given some information about the cation, how the cation affects on the covalent character of the ionic compound. Ionic compound च्या covalent character वरती कॅटायनचा कसा इफेक्ट होतो हे पहिल्या रूल मध्ये फॅजनने सांगितलं. म्हणजे काय, फर्स्ट रूल इट इज अबाउट द कॅटायन. फर्स्ट रूल इज अबाउट द साइज अँड द चार्ज ऑफ कॅटायन असं म्हणतात चालेल. फर्स्ट रूल इज अबाउट द साइज अँड द चार्ज ऑफ द कॅटायन. आता हे कसं आपण थोडंसं एक्झाम्पलच्या साहाय्याने डिस्कस करूया विथ हेल्प ऑफ वन एक्झाम्पल. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट हाऊ द साइज ऑफ द कॅटायन अफेक्ट्स ऑन द कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड. काय सांगितलं बघा, साइज जर छोटी असेल तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर आयोनिक कंपाऊंड मध्ये जास्त असतं. त्याच्यानंतर चार्ज जर जास्त असेल कॅटायन वरती तरी पण कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर हे जास्त असतं. ठीक आहे. आता बघूया साइज बघूया. साइज मध्ये आपल्या पुढे एक एक्झाम्पल दिले बघा, कॅल्शियम क्लोराईड आणि बेरिलियम क्लोराईड, BeCl2 and the CaCl2. आणि इथं पुढे काय म्हटलंय बघा, रेडियस ऑफ द Be2+ इज लेस दॅन द Ca2+. म्हणजे काय आहे, कॅल्शियमचा आयन हा मोठा आहे आणि बेरियमचा आयन जो आहे तो छोटा. हा कॅल्शियम आहे कन्सिडर करा, दिस इज द बेरियम आयन. हे दोन्ही कॅटायन आहेत नो डाऊट. आणि आपण काय म्हटलंय की साईज जशी कमी होईल कॅटायनची तसं त्याचं आयनिक कंपाऊंडचं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढतं. आता काय बघा, इथं काय म्हटलं, रेडियस ऑफ बेरिलियम जे आहे, बेरिलियमचा रेडियस काय कमी आहे कम्पेअर्ड टू द रेडियस ऑफ द कॅटायन. म्हणजेच काय, बेरिलियम हे स्मॉलर आयन आहे, कॅल्शियम हे लार्जर आयन. मग आपण या दोघांमध्ये जर आपण बघितलं तर विच इज मोर कोव्हॅलंट कंपाऊंड, कॅल्शियम क्लोराईड आणि BeCl2 मध्ये, तर त्याच्यामध्ये BeCl2 इज मोर कोव्हॅलंट. म्हणजेच काय हो, बेरिलियम क्लोराईड दिस कंपाऊंड इज मोर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर और दिस कंपाऊंड पजेस मोर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. या कंपाऊंडचं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त आहे का, तर त्याची साईज कमी आहे. तो त्याच्यामध्ये असं इन्व्हॉल्व असणार जो कॅटायन आहे बेरिलियम, तर त्या बेरिलियमची साईज कमी आहे. आणि ऍज द साइज ऑफ द बेरिलियम आयन और बेरिलियम कॅटायन इज स्मॉलर, इट हॅव मोर पॉवर टू ड्रॅग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द ऍनायन. का, तर तो साईज लहान असल्यामुळे एकदम जवळ जाऊ शकतो तो ऍनायनच्या. आणि ऍनायनच्या तो जेवढा जवळ जाईल तेवढा तो काय करेल की ऍनायनवरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून गेला आणि ऍनायनचा शेप बिघडवल. आणि ऍनायनचा शेप बिघडवला म्हणजे काय हो, की तो त्याचं डिस्टॉर्शन झालं ऍनायनचं. आणि ऍनायनचं डिस्टॉर्शन झालं म्हणजे काय हो, देर इज अ मोर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द कंपाऊंड. तर त्या कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त असणार. म्हणजेच काय की ऍज कम्पेअर्ड टू द CaCl2 आणि BeCl2 जे आहे याचे कोव्हॅलंट कॅरेक्टर, याच्यामध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त. तुम्ही म्हणणार कशावरून, तर आपण एक कन्फर्म करू शकतो. जस्ट चेक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम क्लोराईड, check the boiling point of beryllium chloride, then you will find that barium chloride have a lower melting point and lower boiling point than the calcium chloride. का, तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये वाढलं बेरियम क्लोराईड मध्ये आणि त्यामुळे बेरियम क्लोराईडचे मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द कॅल्शियम क्लोराईड. ठीक आहे. म्हणजे याच्यानं आपण कन्फर्म करू शकतो की बेरियम क्लोराईड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढलंय की नाही. कसं कन्फर्म करायचं, चेक द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ बेरिलियम क्लोराईड और चेक द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ बेरिलियम क्लोराईड. Then you will find that beryllium chloride possess low melting point as well as low boiling point as compared to the calcium chloride. ठीक है. So now next we'll discuss how the charge of the cation affects on the ionic covalent character in the ionic compound. How the charge of the cation affects on the covalent character in the ionic compound. तर काय सांगितलं बघा, high charge of the cation polarize the electron cloud अराउंड दी ऍनायन. कॅटायन वरती जेवढा जास्त चार्ज आहे
तेवढं तो anineचं पोलरायझेशन जास्त करतो. आणि त्याच्यामुळे मग आपण इथे एक एक्झाम्पल बघा, NaCl, MgCl2 आणि AlCl3, NaCl, MgCl2 आणि AlCl3. याच्यामध्ये बघा, in the AlCl3 there is a more covalent character and in the NaCl there is a least covalent character. NaCl मध्ये covalent character कमी असतं, त्याच्यामुळे NaCl हा जास्त आयोनिक आहे ऍज कम्पेअर्ड टू AlCl3. आणि ह्याच्या आपण रिझन देऊ शकतो. NaCl मधला सोडियम जो आहे याच्यावरती +1 चार्ज आहे, मॅग्नेशियम जो आहे मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये याच्यावरती +2 चार्ज आहे, आणि AlCl3 मधला अल्युमिनियम जो याच्यावरती +3 चार्ज आहे. म्हणजेच काय, चार्ज वाढत गेलाय. ऍज चार्ज इन्क्रीजेस काय असेल की कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑल्सो इन्क्रीजेस. देयर इज वन just diagram in the next slide. On the next slide I will just show you. Okay, just look at this one. आपण जर आता इथं बघितलं, so you will easily understand. इथं काय होतं बघा, just as you go from this side to this side, left to right, beryllium to the barium, काय होतं, साइज ऑफ द कॅटायन इन्क्रीजेस. कॅटायनची साईज वाढत चालली बघा. इथं जर आपण बघितलं तर इथून इकडं साईज जी आहे कॅटायनची वाढली, कॅटायनची साईज वाढलेली, म्हणजे 31 पिकोमीटर आहे बेरिलियम कॅटायन, आणि बेरियमचा कॅटायन किती आहे 135 पिकोमीटर. सो साईज ऑफ द कॅटायन इज मोर. आणि मग याच्यावरून जर आपण पुढे गेलो तर काय होतं बघा, बॉइलिंग पॉईंट वाढत गेला. का तर इथं कॅटायनची साईज जेवढी लहान असेल तेवढं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त असतं. बघा इथं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त असणार आहे, याच्यामध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त असणार आहे. म्हणजे बघा इकडे कोव्हॅलंट प्रॉपर्टी वाढते म्हणून दाखवली. कोव्हॅलंट प्रॉपर्टी वाढली म्हणजे काय, मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट काय झाला, बेसिकली कमी झाला. ठीक आहे. तर ही एक डायग्राम. अजून मी याच्या पुढे आणखीन एक आहे. आज एकच रोल होईल कारण आपल्याकडे 3 मिनिट राहिलेत. विदिन 3 मिनिट द लेक्चर विल बी एंड ऑटोमॅटिकली. ओके, so no need to join the lecture again because after 3 minute lecture will be just end automatically. इथं पण तेच दाखवलंय बघा. इथं 4 दाखवलं, अल्युमिनियम, मॅग्नेशियम आणि सोडियम. तेच दाखवलेलं की इथून साईज जी आहे ती कमी होत झाली. अल्युमिनियम, सोडियम कडून अल्युमिनियम कडे साईज कमी होती. हे साईज आहे ऍक्च्युली, हे साईज कमी होते आणि चार्ज पण कमी होते ऍक्च्युली. त्याच्यामुळे काय की बेसिकली एक लक्षात ठेवा की जेवढा जास्त चार्ज कॅटायन वरती तेवढं पोलरायझेशन जास्त, जेवढं पोलरायझेशन जास्त तेवढं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त, जेवढं कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त तेवढा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट कमी, तेवढं मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट कमी. कारण का, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढलं म्हणजे काय की मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा कमी व्हायला पाहिजे. बरोबर. आयोनिक कॅरेक्टर जेवढं जास्त तेवढं मेल्टिंग पॉईंट त्याचे जास्त असणार आहे. म्हणजे आता याचं शेवटचं कन्क्लुजन बघूया आपण. ह्या रूलचं काय कन्क्लुजन आहे, जर साईज वाढली कॅटायनची तर काय होतंय, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कॅटायनची साईज जर कमी झाली तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढते. प्लस कॅटायनवरचा जर चार्ज वाढला तरी पण कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढते. व्हॉट इज द कन्क्लुजन ऑफ द फर्स्ट रूल, फर्स्ट पॅजेस रूल? इफ द साइज ऑफ द कॅटायन decreases, if the size of the cation decreases, then cation easily go close to the anion असं म्हणूया. cation easily go close to the anion and so it can polarize to the anion and therefore covalent character increases and covalent character वाढला म्हणजे melting point boiling point कमी होणार. आणि similarly if the charge on the cation increases, it also increases the polarization of the anion. कारण चार्ज वाढला म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी वाढली ना, कारण चार्ज हा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, त्यामुळे तो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हा निगेटिव्ह असतो, त्यामुळे तो ओढून घेतो, त्याची कॅपॅसिटी वाढली. ठीक आहे. आणि त्यामुळे चार्ज वाढला तरी सुद्धा काय होते, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढते. आता याच्यात कन्क्लुजन एकच आहे, चार्ज जर कॅटायनचा ज्यादा असेल तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ज्यादा, कॅटायनची साईज जर लहान असेल तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त असेल. ठीक आहे. तर दिस इज द कन्क्लुजन ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ द फॅजन. So Fajans second rule and Fajans third rule we'll discuss in the next lecture. Up till if anyone have any question, please raise your question. We have only 1 minute. Within 1 minute, we'll just end our lecture. Yes, if you have any question, you may ask your question.